Hi Andy, I'm Poondar Reddy. I'm CEO at Dr. Bridge Abroad MBBS Consultant Services. I'm a professional education consultant and career counselor. And we are the official admission partners for topmost medical universities in Russia, like Crimea Federal Medical University, Russian National Research Medical University, Far Eastern, IMSU, and first Moscow State Medical University, People Fellowship. These are the topmost and research medical universities and government medical universities, central government medical universities, federal government medical universities. If you have any direct admissions, you can contact below WhatsApp number. The very low processing charges with the direct admissions and direct university payments also. Yeah, and you can go to the doctor if you have any doubts regarding that MBBS abroad 2021. Just go to the Dr. Bridge Abroad MBBS YouTube channel. You have YouTube and go to the Dr. Bridge and search the Dr. Bridge, and you get the full knowledge of all the content is full regarding the whatever the country like Philippines, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Belarus, Georgia, whatever. If you have any doubts, any other additional information other than Dr. Bridge Abroad MBBS YouTube channel, you can just contact below WhatsApp number. You will get the full knowledge about all the countries, all the informations. Okay, and you have direct admissions and direct university payments at very low processing charges. You can contact below WhatsApp number for Dr. Bridge Abroad MBBS for admissions. And today's topic is topmost medical universities in Russia. Topmost, not only the medical universities, topmost government federal medical universities, direct MBBS, full-fledged English medium inside campus hostels. So federal governments, that means central government, మన AIIMS, Delhi, అలా topmost medical universities, Russia's top 5 medical universities with the budgets. So ఈరోజు what is the topmost medical universities, what is the budget, what is the budget range. Today we will discuss about the topic of each టాప్ యూనివర్సిటీస్ ఏంటి, దాని బడ్జెట్ ఎంత అవుతుంది అని ఈరోజు టాప్ 5 మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ వస్తే డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ వచ్చేసరికి ఈ 5 మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ కూడా గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్. దట్ మీన్స్ సెంట్రల్ ప్రతి ఇండియా మాదిరి అబ్రాడ్లో కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఫండ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ మోర్ పాపులర్ అండ్ వెరీ గుడ్ యూనివర్సిటీస్ కంపేర్ టు స్టేట్తో పోల్చుకుంటే. సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 5 యూనివర్సిటీస్ ఆర్ ఫెడరల్ అండ్ రష్యన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండర్లో ఉన్న టాప్ 5 మెడికల్ యూనివర్సిటీస్. వాటి బడ్జెట్ ఎంత, ఆ యూనివర్సిటీస్ ఏంటి అని చూసి డిస్కస్ చేద్దాం. వాటి బడ్జెట్ ఎంత, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎంత, వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ ఎంత, టుడే విల్ డిస్కస్ దట్. సో ఫస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ, మీ బడ్జెట్ వచ్చేసరికి ఇంతకుముందు వీడియోస్లో కూడా చెప్తున్నాను. ఏదైనా ఒక యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు, ఒక కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు, ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు ఆ యూనివర్సిటీ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ కాదా, డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ ఉందా లేదా, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉన్నాయా లేవా, ఇన్సైడ్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ ఉందా లేదా, ఈ పారామీటర్స్ కన్సల్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను. సో కాబట్టి ఆ పారామీటర్స్ అయితే మాత్రం ఈ 5 యూనివర్సిటీస్ మనం అనుకున్న విధంగా ఒక యూనివర్సిటీ సెలక్షన్ ప్రాసెస్కి 100% సెట్ అవుతుంది. అండ్ బడ్జెట్ కూడా చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు బడ్జెట్, మీ బడ్జెట్ రేంజ్ ఏ యూనివర్సిటీ, ఆ యూనివర్సిటీ సంబంధించి చదవచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ క్రైటీరియాస్లో బెస్ట్ 5 మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ టాప్ మోస్ట్ అండ్ రీసెర్చ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ ఇవన్నీ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ. ఫస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ వచ్చేసి క్రీమియా ఫెడరల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ. సో క్రీమియా ఫెడరల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ 100 years ప్లస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఓల్డెస్ట్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ అండ్ ఫుల్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇన్సైడ్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్. టోటల్ బడ్జెట్ ఫస్ట్ ట్యూషన్ ఫీజు వచ్చేసరికి 3 lakhs per year ట్యూషన్ ఫీ అండ్ హాస్టల్ అండ్ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేసరికి బడ్జెట్ వచ్చేసరికి 6 years ప్రోగ్రామ్, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇన్సైడ్ క్యాంపస్, గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫెడరల్ యూనివర్సిటీ. సో బడ్జెట్ వచ్చేసరికి 20 to 25 lakhs ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అప్రాక్స్గా. ఎవ్రీ ఇయర్ 4 lakhs అప్రాక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత యూనివర్సిటీ వచ్చేసరికి క్రీమియా ఫెడరల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఆల్సో బెస్ట్ యూనివర్సిటీ. జస్ట్ గో టు ద డాక్టర్ బ్రిడ్జ్, యూ గెట్ ద ఫుల్ డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్, యూ గెట్ ద full knowledge about Crimea Federal Medical University. Is an excellent medical university, topmost medical, very budgeted medical university. If you have a budget to 20 to 25 lakhs, an excellent and research medical university. And ఈ Crimea Federal Medical University అనేది స్పుత్నిక్ వి పార్టిసిపేషన్. అండ్ తర్వాత ఈ Crimea Federal సైంటిస్ట్ వచ్చేసరికి ఈ యూనివర్సిటీ సైంటిస్ట్ సపరేట్ ఒక నోజ్ డ్రా వ్యాక్సిన్ ఒకటి కోవిడ్ అగెనిస్ట్గా ఒక వ్యాక్సిన్ కూడా తీసుకొచ్చారనమాట. అంత టాప్ మోస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ. బడ్జెట్ వచ్చేసరికి 20 to 25 lakhs. డైరెక్ట్ యూనివర్సిటీ పేమెంట్ ఉంటుంది, ట్యూషన్ ఫీజు డైరెక్ట్ యూనివర్సిటీ పే చేసుకోవచ్చు. ఇన్సైడ్ క్యాంపస్ వస్తుంది, ఎక్సలెంట్ అకామిడేషన్, హాస్టల్స్ కూడా మంచి టాప్ మోస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి. ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ కోవిడ్-19 సంబంధించి ఒక వ్యాక్సిన్ కూడా ఈ క్రీమియా ఫెడరల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నారనమాట. సో ఇట్స్ మనకి ఏపీ తెలంగాణలో కావాలంటే ఒక గాంధీ, ఉస్మానియా రెండు కలిపితే ఎంత టాప్ మోస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ, రెండు కలిపితే అంత ఈక్వల్ టు క్రీమియా అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఫార్ ఈస్టర్న్ ఫెడరల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ. సో ఇది కూడా ఫార్ ఈస్టర్న్ ఫెడరల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ.
దీని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 150 to 200 ఇయర్స్. వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ కూడా వచ్చేసరికి 300, 400 బిలో మధ్యలో ఉంటుంది, 400 to 500 మధ్యలో ఉంటుంది. ఫారెస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వచ్చేసరికి 200 ఇయర్స్ ప్లస్ 150 ఇయర్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఓల్డెస్ట్. ఇది గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం, ఇన్సైడ్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి. This is also an excellent medical university. Budget is 20 to 25 lakhs. It's also same budget. Approx cost of living కొంచెం ఎక్కువ కాబట్టి 25 to 30 lakhs. ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ 20 to 25 lakhs క్రీమియా. ఫారెస్ట్ ఉన్నసరికి కొంచెం అక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి, అండ్ హాస్టల్స్ కూడా కొంచెం కంపేర్ టు క్రీమియాతో పోల్చుకుంటే కొంచెం కాస్ట్ ఆఫ్ పర్ ఇయర్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దీని బడ్జెట్ వచ్చేసరికి 25 to 30 lakhs ఉంటే మీరు ఈ యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫారెస్ట్ ఫెడరల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఏదైనా ఎక్సలెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఛాన్స్. అండ్ కజాన్ ఫెడరల్, సో ఇది కూడా ఫెడరల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ, గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం మెడికల్ యూనివర్సిటీ. అండ్ ఇది ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ దీని ఓల్డ్ ర్యాంకింగ్ కూడా వచ్చేసరికి 500 బిలో ఓల్డ్ ర్యాంకింగ్ ఉంది. అండ్ టోటల్ బడ్జెట్ వచ్చేసరికి ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చేసరికి 4 lakhs నుంచి 4,50,000 ట్యూషన్ ఫీ ఉంటుంది. అండ్ హాస్టల్ అండ్ అకామిడేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చేసరికి 5 to 6 lakhs ఉంటుంది కాబట్టి ఎవ్రీ ఇయర్ 30 to 35 lakhs. మీ బడ్జెట్ 30 to 35 lakhs అయితే కజాన్ ఫెడరల్ ఇట్స్ ఆల్సో ఎక్సెప్ట్, ఇది కూడా బెస్ట్ మెటీరియల్స్. అండ్ మీ బడ్జెట్ 40 to 50 lakhs అయితే రష్యన్ నేషనల్ రీసెర్చ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ, ఇది మాస్కోలో ఉంటుంది. ఇది ఇస్ ఆల్సో ఎక్సలెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ, ఈజ్ అ రీసెర్చ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ, ఎక్స్క్లూజివ్ రీసెర్చ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ, మాస్కో సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ మాస్కో. దిస్ ఇస్ కజాన్ ఫెడరల్ యూనివర్సిటీ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ కజాన్. ఫారెస్ట్ అండ్ ఫెడరల్ ఇస్ అన్ వ్లాదివోస్టాక్ నియర్ టు ద జపాన్. అండ్ క్రీమియా ఇస్ ఫెడరల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ నియర్ టు ద క్రీమియా రీజియన్. సో తర్వాత రష్యన్ నేషనల్ రీసెర్చ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఇస్ అన్ ఎక్సలెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ. బడ్జెట్ ఈస్ అరౌండ్ 40 to 45 lakhs. Is an excellent medical government medical university, federal university. Is an excellent Minister of Higher Education. This is excellent medical university. And People Friendship Medical University. So budget is every year 60 to 70 lakhs, approximately including food and accommodation, travel, everything. So every year tuition fees for 7 lakhs వరకు ఉంటుంది. అప్రాక్సిమేట్ బడ్జెట్ 50 to 60 lakhs అయితే ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఎవ్రీథింగ్. నేను చెప్పేది ఏంటంటే అన్నీ కలుపుకొని అప్రాక్స్గా. సో బడ్జెట్ అది మీకు బడ్జెట్ 20 to 25 lakhs ఉంది, 6 yearsలో పే చేసుకుంటాము అనుకుంటే క్రీమియా ఫెడరల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఎక్సలెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ, రీసెర్చ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఎక్సలెంట్, నో గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ, డైరెక్ట్ MBBS నో ప్రాబ్లం. సో మనం ఏదైనా ఈ 5 యూనివర్సిటీస్ డైరెక్ట్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ 100 years ఆఫ్ ఓల్డెస్ట్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ 100 to 200 years ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఓల్డెస్ట్ గవర్నమెంట్, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం 6 years MBBS, ఫుల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం, డైరెక్ట్ MBBS, ఇన్సైడ్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో కాబట్టి మీ బడ్జెట్ 20 to 25 lakhs అయితే క్రీమియా, 25 to 30 lakhs అయితే ఫారెస్ట్, 30 to 35 అయితే కజాన్ ఫెడరల్, 40 to 50 అయితే రష్యన్ నేషనల్ రీసెర్చ్ మెడికల్, 40 to 45 అయితే రష్యన్ నేషనల్ రీసెర్చ్, 45 to 50 అయితే పీపుల్ ఫ్రెండ్షిప్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ. ఇంకా మీకు 50 to 60 lakhs అయితే ఫస్ట్ మాస్కో, AIIMS ఫస్ట్ మాస్కో స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఉంది. దట్ ఈస్ 50 to 60 lakhs, 60 to 70 lakhs ఉంటుంది, అప్రాక్సిమేట్ 8 lakh 9 lakh ఉంటుంది పర్ ఇయర్. So these are the excellent government medical universities, direct MBBS, full-fledged English medium. These are almost all research medical universities equal to AIIMS, Delhi AIIMS ఉన్న స్టాండర్డ్ ఆఫ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ అన్నీ ఇవన్నీ. సో కాబట్టి ఈ ఇయర్ నుండి లాస్ట్ 2019 నుండి కూడా ఇదర్ MBBS స్టడీ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అబ్రాడ్ సేమ్ కాబట్టి అందరూ కామన్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. కాబట్టి ఫ్రమ్ 2022 ఆన్వర్డ్స్ ఎవరైతే MBBS ఇండియాలో చదివినా అబ్రాడ్లో చదివినా కామన్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ BCAT ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 12 lakhs, 15 lakhs, 30 lakhs ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్, డీమ్డ్ మెడికల్ కాలేజ్ బదులు ఇక్కడ 5 lakhs, 2 lakhs నుంచి 2,50,000, 3 lakhs, 3,50,000, 4,50,000, 5 lakhs, మ్యాక్సిమం 6 lakhsలో ఎక్సలెంట్ రీసెర్చ్ టాప్ మోస్ట్ మెడికల్ ఈక్వల్ టు ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ ఉన్న టాప్ మోస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్లో మీరు చదవచ్చు అనమాట. సో ఇది కామన్ ఎగ్జామ్ కదా MBBS. ఇక్కడ ఇండియాలో డిగ్రీ రావాలన్నా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సింది, MBBS డిగ్రీ రావాలన్నా అబ్రాడ్లో చదివి ఇండియా వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ BCAT ఆల్మోస్ట్ ఆల్ CCAT ఇవన్నీ తీసుకునే బదులు హ్యాపీగా మినిమం ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా కూడా సో 50% PCB ఉంటుంది, PCB ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీలో. నీట్ ఈజ్ మ్యాండేట్గా ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేసరికి స్కైప్ ఇంటర్వ్యూ కానీ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ కానీ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. సో దానికి సంబంధించి మనం అంతా ప్రాపర్ ప్రిపరేషన్ ఇస్తాం కాబట్టి. ఓకే, యూ హ్యావ్ ఎనీ డైరెక్ట్ అడ్మిషన్స్ దిస్ 5-6 universities, you can contact below WhatsApp number. We will discuss in future further. Okay, very low processing charges and direct investigation. So thank you very much.